सूरह अल-कलम इब्तिदा द सूरत की अल्लाह ताला कसम कई चे कसम मिली प तालीम याफ्ता खल्को दागई प तालीम और प वसाइल द तालीम दृश्य नदी तालीम याफ्ता खलक दागुई तालीम और वसाइल द तालीम और जवाब दार जिदा पैगंबर लेवने न दे कनी तालीम याफ्ता खल्को न तपोसु कई कई खुदा द पारा खबर हो कि ना गई बोशिदा से खबर लेवने नशी को दे ब्याबला खबर रसूल पाक ता तसल्लीदा चिस्ता अजर दायमी दे स्ता अखलाक गाली दी लिहाजा कंप्रोमाइज मकवा सौदाबाजी ब्या द पैगंबर दे यो दुश्मन बद आदतुना अल्लाह ताला जिक्र करी और वरसरे वार्निंग वर करे दे यो कैसे बयान करे दा बतौर मिसाल चे द मुशरिकानो कैफियत दासे दे लका पतियार फसल ची अफत राशि ब्यादा बयान चे मुत्तकियान और मुसलमाना मुत्तकियान और मुजरिमान द्वारा इक्वल नशी के दे और ब्या तपोसुन दी मुतालिक द मुशरिकानो चे दई सरा सु वसीला और सु दलील ले चिदा के में खबरें कही और आखिर की ब्या रसूल पाक ता तसल्लीदा अतलकीन द सबर दे नून वल कलम वमा यस्तुरून नून दे तो वही मुकत्ताआत कुरानी मतलब मुकत्ताआत तो असल माना अल्लाह ता मालूम है और उलमा पकी तावील न करी दी यो नून नदा एब्रीवेशन दे नबूवत मुहम्मदिन हक्कुन नून द नबूवत एब्रीवेशन दे कि नबूवत द मुहम्मद रसूलुल्लाह हक दे नबूवत द मुहम्मद रसूलुल्लाह हक दे वल कलम कसम मिली प कलम बाने द्वेम तावील नून दे सूरत पर आयत नंबर 98 के जिक्र रागले चे फसबिर ले हुक्म रब्बिक सबर कवद अल्लाह हुक्म पूरे वला तकुन का साहिबिल हूत लकद मई वाला पशान बेसबर रखेगा मां अगर जल्दबाजी उकरा यूनुस अलैहि सलाम साहिबुल हूत हूत से तो माहिता और दे माहिता नून वही सोई वर्ता नून आयत के वही वो जन्नून इज़्ज़ाब मुगाज़िबन और मई वाला चकना गुस्सा शकोम था नुलारते हुआ तो ज़ख़ुदा हम बेखुदा नबिया दगा आयत नंबर 98 चागे के दमाही वाला जिक्र दे नून की यो तावील चादाम करे चिन्नू कसम मिली पागा माही दे यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधे और द्रेम तावील द नून शक्ल लकर दवात पशान दे तास दवात वाई कि मशवाना है मंगा मशवाना है वाई गोरदा द नून शक्ल ले दा बिल्कुल दवात को नहीं लाते कैसे दे कलम लगो लो जाए सही न चाप के दा तावील पे नून कसम मेरी प मशवाना है बांध नून वल कलम वमा यस्तुरून नबुव्वत मुहम्मद रसूलुल्लाह हक दे यौमाना नून कसम में दे प माहिद यूनुस अलैहि सलाम दे माना नून कसम में दे प दवात और मशवाना बाने वल कलम कसम में दी प कलम बाने वमा यस्तुरून और प आगशे चे दाखलक कुम शेली की दवात और मशवाना कलम बाने दवात और कलम बाने चे खलक से लिखल के अल्लाह ताला प दी लिखलो में दे कसम भी मुसल्ला ताला कसम कई प दवात और प कलम अप लिखलो चे दकम खल्क को ताल्लुक दे द्रिव सीजन सर रे अगई न तपोसु कोई खुदा द पारा चे दा किस्म खबरें लेवने कोलशी ऐसे पैगंबर के में खबरें कही दा से खबरें लेवने कोलशी सैफुल्लाह खान साजी बखबर अल्लाह ताला दारुस से जवाब दे चे मा अंत बिनेमत रब्बिका नैत पनेमत परवरदिगार फलबाने बिमजनून लेवने वइन लकल अजरन ताकिक सरा ताद पारा अजर दे गैर ममनून गैर मक्तूइन न खत्मी दुन के अजर दे ज़िक्र सोख हदीस की राजी पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाए मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा चाचे दे यो कार इब्तिदा उकड़ा नो दे ददर पार दागे अजरुम ने दे पखफल कई अच्छे सूर खलक द पदे लार रावाड़ो लकन निसार अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यो खुदीन तरवीज के मुसलमानों के नो द क़यामत पर यो सुमरा खलक द दीन इत्तिबा के न पैगंबर पर के अजर दे न लकल अजरन अताकिक सरता द पार यकीनन अजर दे गैर ममनून गैर मक्तूइन न खत्मी दुन के दा खत्म नबूवत मसला दा सोचे ना खत्म नबूवत मसला जब बस्ताबा नबूवत खत्म क़यामत पूरे बा खलक द चाप दीन भी स्ताप दीन भाई ना टोल के बस्ता अजर भी अपने नबूवत माना फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट हुड ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम
چې ستانه بعد بل پیغمبر نشته، یعنی قیامت پورې ټول خلک به ستا د دین تابع وي. ستا د دین تابع نه ستا په کې اجر. کلا علی خلق عظیم اتا کے اکثرات یقینا یہ پلویو اخلاق باندې ستا غو بهترین اخلاق دنیا کې د بلچا. فستبصروا ذر چتبوینی ويبصرون ادا خلق بوموینی بأیکم المفتون چې کوم یو د تاسو باندې لیوان توب دی. تاسو به چې د قیامت ورځ راشي الله تعالی وایي الته به ټول ډایګنوز شي. څه به شي؟ ډایګنوز به شي. نو پته به ولګي ته لیونی اکه دوی لیونی. مفتون معنا جنون، لیونتوب. ان ربک تاک اکثر رب ستا عالم دے پاچا بانی زلقن سبیرے چو گمراہ شوی دلال اللہ نا وهو عالم بالمعتدین و دغا اللہ تعالی عالم دے پیدایت یافتگانو باندے فلا تطع المکذبین فلا تطع تے طاقت مکوال مکذبین دا تکذیب کون کو ودو دیغواری لو تدہنو کتا مداحنتو کو مداحنت مانا کمپرومائز دای غواړي کتا مداحنتو کو فیدهنونا نو دوی به مداحنتو کی یعنی کتا ورته خپل خبره کې څه شی پرې خو دو نو څه خبره بدوي پریږي کتا ورته ها get so ورته give and take دای وایي چې تاسو سره دین کې give and take وکړه څو کرا سره give and take څه شی ترا کا مونږ لا څو مونږ درکو ست مونږ سره کوا اسو ممتاز رکھو کچھ لو کچھ دو اور اردو کی وئی منگا پختو کی ضرب المثل دے لوڑا جوری ترا کگا تلائی لوڑا جوری تا خو آغا دے راک کرے شی چیزر تا لوڑا جوری تعلق ہوئی دیکھو بالکل پکند کی دی اتا بالکل پہل ٹاپ بانے سو غر کندے تا نراک کی دا کندے والا دے بر راو کی جسابے ان خلیق دائے لیا خوباسی ودو دائی غواری لو تدہنو کتا مداحنتو کو فیدہنو لانو دائی با مداحنتو کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 ہویا سلور ہویا 15 ہویا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اتاکی سر دے پلیننگ جو کرے دے لَيَفْتِنُونَكَ چتا واڑی اغن اللذی دا قرآن لا وحینا الیکا چی منگا وحی کرے تا لتفتری علینا غیرہ چی جوڑ کے تا منگ بانے غیر دا دے قرآن لا سبل شید دے مزاج و طبیعت مطابق خبر ہوگی چی سو کے ددئی د مزاج و طبیعت مطابق خبر ہوگی پیغمبر علیہ السلام نے بدئی دا تقاضا کولا یہ رہتے دا سسی زنا خو پکی ہاں دا تو سے جاری ہے وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اپدا وکے دای بجوڑ کے تا دوست ځان د پاره صحیح شو دای بیا تاسو سره دوستی جوړه کی تر دې خبره ومنلې ځکه دښمنی در طرف دې چې د خواهشاتو خلاف لګی ہے سکے نو دای وای زموږ خواهشات والا خبر پکې خیر داخلي خکار دی کله کله پکې ټنګ ټکور نور ټنګ ټکور ولولا ان ثبتناک اکچره مونږه سټیبلیټی نه درکړې تعالی لکه چې اوس یو سړی یوازې یا ور سره د شمار سو کسان یو غریبانان صحیح ابل طرف ته د دنیا ټول مسلط سرمایدار او جاگیردار خلک هغه په مقابله کې وغه ته تقاضا کوي چې کمپرومایز وکړه نو انسان خو یعنی فطرت دار چې غریب دباو شي خو پیغمبر خو دباو والا ځکه نو چې الله ول سټیبلیټي ورکړي نو الله وایي چې ولولا ان ثبتناک اکچره مونږ سټیبلیټي نه درکړې تا لقد کتا ترکنو الیم شیئن قلیلانو تنزدیوی چه میلان بر پیدا چه دوی تا لغنده چه زخیر ده لغنده بگزاره ہوکو خدای وی ما تعالی سٹیبلیٹی نوی در کنه پا انسانی مزاج بتا کم لگه نرمی پیدا شوی صحیح خدا سے نرمی دے کرے وی نو ذل عذقنا کزیف الحیات پدا وقت بمونگتا تسکولیو زیف الحیات عذاب پجون کے وزیف الممات عذاب دا مرگ نباد ثم لا تجد لکا علینا نصیرا اب یا بتانا ملد دا زان پل پارا زمون مقابلہ کے سوک ہیلپر اللہ تعالیٰ کمپرومائز دکڑے وے دنیا کے بہم یو مثالی عذاب درکڑے پا آخرت کے بہم یو مثالی عذاب درکڑے ایگزامپلری پنشمنٹ ہوئی ہوتا المکذبین خبر ممنا د تکذیب کو ان کو ودو دیغواری لو تو دینو کت مدانتو کے فیدینونانو دیبو مدانتو کے ولا تتے کل حلاف مہین ولا تتے
او تممنا کل حلاف المهین د هر قسم کون کی ذلیل سړي. نو یو بد صفت قسم کون کې، دویم بد صفت ذلیل. مهین معنا سپک سړی، موږ ورته څه وایو؟ موږ دا ډېر سپک سړی دی. سپک پیژنې؟ ذلیل غوندې سړی دی. حماز هغه سړی چې در پرده دسیسې غلطي ورسره ناست حمید یا بل یو وخت کې چې مخامخ راشي میت څنګه لګي دې ته وایي حماز. مشائل بنمیم چې چغل خور دی، چغلی پیژنې که؟ مناع للخیر، منع کوونکی دی د خیر، د هر خیر لار کې دی رکاوټ جوړي. معتدل په مخالفت کې ایکسټریمست دی، مخالفت کې ایکسټریمست دی. یعنی بعض اوقات یعنی بیوقوف سړی چې نه هغه سړی دښمني راشي بلې ذریعه کوي، تا پسې به لګیایي، ښځې پسې به لګیایي، لور پسې به لګیایي، زوی پسې به لګیایي، دې ته به ایکسټریمست. دا د بد اخلاقه سړي شان دی. هلکه خو ما سره د اختلاف دی، بس ما او تا سره اختلاف سر ته رسو، صحیح. د دې نه په اخوا تلله خو بد اخلاقي ده، صحیح. ممکن دی سبا دا اختلاف بیا لوړه جوړه تراکاږو چېرته جوړ موشي نو بیا به سترګې د میلاولو نه، صحیح. ځکه سړی بیا ملامته یاره ما څه خبرې کوي ټولې ته رسېدلي دي، صحیح ده که نه سیف الله خان؟ نو کوم سړی چې بیا ضمیر وي نو هغه بیا سړي ته نیغ کتلی شي، بیا که ته ورته خبره کوې نو هغه بیا لاندې ګوري، صحیح. امام شافعي رحمت الله علیه سره یو سړي اختلاف پیدا شو نو هغه به ډېرې لوچه خبرې کولې، هغه هم عالم سره خو امام شافعي رحمت الله علیه ولا بازار کې مخې له ورغې نو ورته بس تر دومره حده ځه چې که سبا یو ځای ناست یم چې داسې نه ګوري، چې سبا یو ځای ناست یم چې داسې نه ګوري، چې کم از کم مخامخ کتی شي راته، صحیح. نو اصل دې وجې خلک وایي دشمن چې دی هم هوښیار وي نو دا هم د خدای کرم دی. د بې عقل دوست نه هوښیار دشمن ښه دی، ځکه هوښیار دشمن هغې ذلیله کوي نه، بس هغې خپل ډېره دشمني سره کوي، د غیرت دشمني ده. د څه دشمني ده؟ د غیرت. او د بد اخلاقه سړی چې مثلا قندهار ښار کې ما ته نه تپوس وکړه بهی زه حاجي عبدالغني سره میلاوېږم، صحیح. او هغه سړي عبدالغني سره تعلق خراب دی، عبدالغني آیس سړی نه دی، بیکاره سړی دی، داسې دی هغسې، پته ولګي دا سړی ذلیل سړی دی، دا سړی سړی ذلیل سړی دی. او که دا به وقاره سړی نو دښمني به یې حاجي عبدالغني سره. تا ته تپوس وکړه زه به یې مېلمه یم، حاجي عبدالغني سره میلاوېږم، پېښور مې راغلی یم، صحیح. او ټیک دی، حاجي عبدالغني زموږ خپل سړی دی، راځه اوبه دې رسوم انشاءالله، راځه په چای شودې مودې یو څه ډوډۍ موډۍ وکړي. د پښتنو رواج خو دغه دی، د دښمن په مېلمه باندې هم ډوډۍ موډۍ وخورئ، بیا خپل سړی ورسره کې وایي دا د حاجي صاحب ځای ته ورسوه. لیټر آن بیا پته ولګي چې ولې دوی خپله کې دښمني ده، خو پته ولګي هغه مېلمه ته چې دا سړی کردار والا سړی دی. مناع للخیر، منع کوونکی دی د خیر، معتدل د حد نه زیاتې کوونکی دی، یسیم غټ ګناهګار دی. غتل وایي بد زبانه ته، غتل څه ته وایي؟ بد زبانه ته. غتل بد زبانه دی، موږ ورته غلیظ سړی وایو چې کنځلې کوي، ډېر کنځلې کوي. مونږ وو د خولې د سپی نشته، سپی یو شی تاسو ارهټ پېژنئ؟ ارهټ هغوی باندې چې ګرځئ اوبه راوباسي، تاسو هم ارهټ وایئ ورته. نو د هغې هغه داسې چورېدونکي شی چې وي هغې ته دې خوا یو لرګی لګېدلی چې غویه ترې پرانځي نو هغه ورته ور واچوي دی په شا تاو نه شي، هغې ته مونږ سپی وایو، ځکه د خولې که نه نو هغې هغه ټینګ کړی د شاته ګرځېدو نه بندوي، صحیح. نو چې کوم سړی هغه هر څه غول خوري مونږ د خولې د سپی نشته، صحیح. نو چې خولې ایله نه دی په شا ګرځي، صحیح. یعنې قسم ګرځېدی خو ښې خبرې به یې کولې، خو دی څه دی وبې را ایستلې، خیر به یې را ایسته. دا ګوره د پښتو ډېر ښه ضرب المثال دی. دا ضرب المثل چې که نه نو وي دونه مختصر غوندې جمله خو لوی معنا وي پکې. غتل بعد زبان دے بعد ذالک زنیم اپس دینا زنیم زنیم پا عربی لغت کی ولد الحرام تا وی دا زنا پیدا تا ستا دا زنا چی پیدا وی اگه تا سوئی زنیم وی ورطا نو ولید ابن مغیرہ دا پیغمبر علیہ السلام دشمنو او گورا دا خدای شانتا دا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی پلار دے خو ډیر شیطان سره پیغمبر علیہ السلام ډیر تانګو دا ټول صفاتونه راغو دا ټول صفاتونه د بد صفاتونه چې الله ذکر الله چاري د ولید ابن مغیره
ناغه ته چاوي اسلام متعلق خدا سے آیتونه نازل شوي ناغه د نه صفاتونو خو تصدیق کوي دا نه خو ما کېشته خدای یو چې ولد الحرام راته ویلي دي چې دا اسه خدای غوسه شوی دی نو ویلي دي دا کله کله سړی چې تا غوسه شي دا څه حرامي دي سړی نو دا مقصد دا نه چې کنه د خپل پلان نه دی نه اته د غوسه اظهار وي څه شي د غوسه اظهار وي او کنه حقیقت به ویلي خدای خو به داسې نه کړی هغه به حقیقت ویلي ګور داسې شیطانو په دې پوهېده او دې خبرې پته هم بل چاته نه سوای د مور نه ځکه د بچي د حلال او د حرام پته زیاته مور ته یې ځکه هغې ته پته چې دا بلیډنګ کله بند شوی دی اچانک بند شوی دی نو دی راغی مور ته تورې راایستې وه وی مورې سر دې کټ کوم رښتیا راته ووایه نو بیا نو وی محمد زما متعلق داسې ویلي صلی الله علیه وسلم نو که دا خبرې دروغ وي نو ورځم هغه پسې صحیح او که نه رښتیا نو ته راته ووایه ځکه دا خبرې یوازې تا ته زما پلار ته هم نه معلومه صحیح ناغې ورته یې کښېنه نه کښېناست وی تا ته خو دا پته چې ستا پلار ډېر مالدار سړی و او اوس ته مالدار یې دا د مکې معظمې په یو څو مالدار وکړو صحیح اوس ته مالدار یې لوی تجارتونه دي بزنسونه یې دي صحیح نو ما سره ستا د پلار د دې بزنس او د دې مال او د جایداد فکر و او هغه و نامرد څه شی نامرد و نو د هغه یو غلام و یمني څه شی یو یمني غلام و نو ما هغه سره دا بدعملي وکړه او ته ترې نه پیدا شي صحیح نو اوس دې نه پته ولګېده چې د خدای پیغمبر څوک ټارچر کوي نو الله یې ټوله ذلیله کړي حالانکه خدای دومره تیزه خبره کول چې دا د حرامو پیدا دی دا دی چې څه کوي دا د حرامو پیدا دی بعد ذلك زنيم غتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنينا کدے دے د مال او د زامن مالک اذا تطلع غلی آیاتنا چکل رستے چی دبانے آیتون زمونگا قال نو دیوئی اساطیر الاولین دا لیجنز او فکشنز دی یا ٹیلز او کسی دی درم بنو خلقو سنسمہو اغلل خورتوں مونگا نشان لگو نسمہو مانا نشان لگو لکه مونگا اپوز والا پریکوام مونگا اسکو سنسمو علی الخرطوم نشانی لگو والا علی الخرطوم پپو زبان دے خرطوم خرطم تاوی خرطم مانا پازا اللہ تعالی دو قسم نشانی پر لگو لے یو معنوی نشانی یو جسمانی نشانی نو معنوی نشانی خداوا چی دنیا تے وخورو چی دار حرام پیدا دے دنیا تے وخورو چی دار حرام پیدا دے اصلا خود دیر لوی باعزت سڑے دینا پس چی بے خبر کولا نو بل مالدار بارتے کیا رہے سڑے خبر کہ حرام پیدا ہے پوزه پرې شوه څه شو په مجلس کې د خبرو کولو پاتې نه شو او دویم فزیکلی پوزه پرې شوه په میدان بدر کې سنسمو علی الخرطوم مونږه نشانی لګو په پازه د باندې انا بلوناو کما بلونا مونږه ابتلا کې چولې دوی لکه څنګه ابتلا کړو اصحاب الجنه ملګری د باغ از اقسمو چې کله دوی قسمونه وکړل لا یسرمنها مصبحین چې کټکۍ به مې ویر دې مصبحین سبا وخت ولا یستثنون استثناء یعنی په خدای عقیده استثناء خاطر کې دي ته سړی وي دا کار به سبا کوم ان شاء الله نو ان شاء الله هغه څوک چې په خدای عقیده کا عقیده نه هغه وای دا صحیح نو ولا یستثنون د دې لازم معنا مراد چې عقیده په خدای نه الله ولا یستثنون عقیده په خدای نه لرلا فتوا فعلیا طائف من ربک فتوا پالیا پس اسر خید اچور لید پدے باغ باندے طائف من ربک یو اسمانی فد جانب دربستانا وهم نائمون حال دار چ دوی ادو نو دوی خوې سبا بزو میوه بکټ کو د شپې په خدای فتره واست باغ باندې شپې اده ادو دې ته پته نه لګیدا دا چې افاده پیراوس دې ته پته نه لګیدا فاصبحت کالصریم وګرځید دابا کالصریم پشان د کټ شوی صریم معنا لو شوی تاسو لو وای لو شوی فتنادوا مصبحین دوی اوازونه ورکړي یو بل ته سبا وکړي دروازې یو بل ته واره ټولونو وې دې چیزو کنه نن خو نیوی وکټ کو ان اغدو علی حرسکم چرازی علی حرسکم فصل خپلتائن کنتم سارمین کتاسو کٹکون کی فانطلقو ندوی لالو یتخافتون ادائی پا ہیڈن انداز باندې روانو څنګه روانو
ځکه د دوی پلار طریقه دا وه چې کله به هغه میوې کټ کولې نو هغه به د ټول شار فقراو ته اطلاع ورکړه. څه به وکړه؟ فقراو غریبانو ته چې نن راشئ نو ټولو فقراو له به کافي شی ورکوي دا واخلئ او دی په چوپه چوپه تلل چې هسې نه د پلار په اسونه تر واپسې فقیران نه شي. الله يدخلن اليوم چې داخل نشي دی باغ ته نن تاسو باندې مسکینون شو غریب سړی وغدوا على حرد قادرین ادیو ګرځیدل على حرد په کټ کولو دی باندې قادرین په خپل زغم کې قادرین قدرت لرونکي چې دی چې لر شو صحیح خو تیار فصل له اوسه کو کټ به کو فلما رأوا کله چې ولې دوی دا پټې قالو نو پټې کې هیڅ شي نشته خو بالکل لا کټ شوی قالو نو دوی انا لضالون لکه مونږ چې لار خطا کړه انا لضالون معنا لکه دې پردي پټې درالو سموکړه تاسو هم پټې وای صحیح نو بلو کتل پولو ته نو د پولو نه نه زمون پټې ده نو سیوی وی بل نحنو محرومونا بلکه مونگا محروم کڑی شر دینا قال اوسطون اوی عقل من لدوی اوسط مانا میان رو صحیح نو میان رو مانا چی عقل من لدو قال اوسطون اوی عقل من لدوی علم قل لکم آیا مانو ویلی تاستا لولا تصبحونا چی تاسو ولی تسبید اللہ نکوی یعنی عقیدہ پا خدای ولی نساتا همیشه تاسو سر ریزنگ کن چو پا خدای عقیدہ ساتا نو په خدای مقیده نه ساتله نو سوش قالون دوی سبحان ربنا پاکی در رب زمونږ لا اوس خو به د ورخه تیرې وي اوس به د ورخه تیرې وي خلک وایي چې واده تیر شي نو بیا نکري دي په دیوالو ته په اوس د سبحانه وخت نه دی خو د سبحان نه وخت اورېدلی دی قالون دوی سبحان ربنا پاکی در رب زمونږ لا انا كنا ظالمین تحقیق سره مونږ یو ظالمان فاقبل بعضهم على بعض راړوان دي شي دوی یو بل باندې یتلاومون یو بل ملامت کو چې تلاومون معنا سړی دا ته په بدل لار باندې روان وي بل هغه ته سره تا عقیده صحیح نه و بل ته تا منځونه نه کول صحیح ځکه چې آفت راشي بیا خلک ته یو بل ورشي صحیح د یو انګریز کول له پته نه چې انګریز نوم سره هغه وایي چې victory has so many leaders victory has too many leaders defeat has none victory has so many leaders too many leaders but defeat has none چې کله کار کامیاب شي نو یو سړی په بریت الله سوی ما روسیانو غولول بیا څه ما روسیانو غولول او چې کله شکست راشي بیا ایسو کې ذمہ داري غوښتو تیار نه دي ارته په یو بل ورړی دا څه جمله ویلې ده د شکست ذمہ داري څوک نه اخلي فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا دویا ویلنا های افسوس تے مونگ دا پارا یا حلاک تے مونگ دا پارا انلا کننا تواغین تاکیق سر مونگو تواغین سرکشا و باغیان غصا ربنا یقینی خبر چے رب زمونگا یبدلنا خیرم ملها بدل کے برا کے موتا بہتر دینا انا الى ربنا راغبون مونگا اللہ طرف تا توجہ کون کیو کذالک العذاب اللہ تعالیٰ وی دغرنگی عذاب دا دنیا كذلك العذاب دغرنگی عذاب د دنیا ولا عذاب الاخرت اکبر خامخا عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون کاش دوی دی باندې پوی دی ان للمتقین تاکي سره متقین لپاره پنځ درب د دوی جنات النعیم باغونه د نعمتونو دي افنجعل المسلمین آیا مونږ بغرزو مسلمانان کل مجرمین پشان د مجرمانو نا مالکوں کے فتحکمون سری تاسو لا سرنگ فیصلے کوئی تاسو ام لکم کتاب اکنتاز دا پارا کتاب دے فی تدرسونا چی پاغے کے تاسو دا سبق دا کوئی دا چی سوائی تاسو رس کتاب دے غی کی وائی ان لکم لفیہ چی تاکیق سر دیتا دا پارا غستاسو کتاب کے لما تخیرون آخبر چی تاسو اغواری ام لکم ایمانو اکن تاسو رپارا ایمانو وادی دی پلجز دی غلینا چیز منگ زمدار دا بالغتن یقینا الى یوم القیامة تروز دا قیامت لکم لما تحکمون چیز تاسو رپ یعنی تاسو زمانہ دا سے وعدا غستر چیز فیصلہ تاسو کوئی زباغ کار کو سلحوں نو پیغمبر تا اللہ تعالی وی چی کدئی که یو کس وی چی آو دا سشتی منگ سرشتا نو بیاری تپوز کوئی یو کس زمداری واخلی یو کس
شوټي باغ راکړي سلهم تپوس کړه دوی نه یوم بذالک زعیم چې کوم یو د دوی د دې خبرې کفیل دی زعیم معنا شوټي براکي ام لهم شرکاء ضامن وي ورته تاسو هم ضامن وای ام لهم شرکاء اکن دوی لپاره شریکان لی فلیاتو بشرکائهم دوی دراول شریکان خپل ان کانوا صادقین که دوی رښتونی وي یوم یکشف عن ساق پاغه ورځ باندې یکشف عن ساق چې کشف به وکړی شي د پنډای نه تاسو د پنډای وای چې کشف به وکړی شي د پنډای نه نو یو معنا خو دا ده چې الله تعالی بخپل پنډای مبارک لکه څنګه چې د خدای شان سره مناسب دغه بخکاره کی سبکی لګه بخکاره کی نو ټول مؤمنان به خدای ته سجده باندې پریوزي یعنی تجلی به لګه بخکاره کی نو ټول مؤمنان به خدای ته سجده باندې پریوزي او دوی معنا دا ده چې یوم یکشف عن ساق دا محاوره ده څه ده محاوره ده عرب وای کشفت الحرب عن ساقها کشفت الحرب عن ساقها جنگ اوس پنډای بربند کړه جنگ اوس چې خ ګرم شي تعرض جنگ شي قندار کې نو عرب داغه متعلق وي کشفت الحرب عن ساقها الت خلق پریوزي سکی خلق پریوزي هیبت زده شي چې جنگ ګرم شي دغه نو خلق شي هیبت زده شي یوم یکشف عن ساق المعنى هغه ورځ چې خلق به هیبت زده شي یوم یکشف عن ساق پاورز باندې چې خلق به هیبت زده کړي شي ويدعون الى السجود ابلل بشي سجدو تا فلا يستطيعون ان طاقت بنر دوی خاشعه ابصارهم ذلیل بیسترګر دوی ترحقهم ذلہ چې کور باچولې دی باندې پټکړې به دوی لا ذلت رسوایه وقد كانوا تاکي سره ودوی دعون الى السجود چې دیله دعوت ورکول سجده کول ته په دنیا کې وهم سالمون حالانکه دوی او ټیک ټاکو نو الته دوی په اختیار کې وته سجده لګول او دنیا کې نه لګول نو په قیامت کې الله تعالی هغه قوت د سجده سلب کړه په قیامت کې الله تعالی نو چې چا دنیا کې سجده لګولې نو چې څنګه الله تعالی الته پنډای پر باندې کې یا خلک هیبت زده شیندې بدر سجده ولګي نو دا د بچ بچاو ذریعہ ده تاسو شه دا د بچ بچاو د پروټیکشن ذریعہ ده چې کوم اون لګي دای پیړه ورکړه نو کوم باندې لګي چې چا ته خدای دنیا کې د سجده لګولو توفیق نه دی ورکړي فذرنی پریکدما ومن آغسو چو کذبو چی اغا تکذیب کئی بحاظ الحدیث دا دے خبر دا قرآن سنستدرجهم زنیسم دوی گریجولی استدراج مانا گریجولی نیول درجہ پا درجہ سنستدرجهم زنیسم دویلا منگنیسو دویلا گریجولی من حیث لا یعلمون داس جانب نچ دوی نپوئیگی و املی لهم از محلت ورکم دویلا انکی دیمتین تاکی سر تدبیر زما دیر مضبوط تی ام تسألهم اجرن اکنت غوار دوینا اجرن عوض فهم من مغرم المسقلون دید تاوان دو جدران شویدی یعنی دی استا میسیج ذکر نمانی چکا میسیج قبول کی نتجان پیسے غوار نو تو خدا سے ہم نکے ام عندهم الغیب اکن دوی خص غیب دے علم غیب دے فهم یکتبونا دوی داغین لکل کئی فصبر دا اس حکم دے رسول پاک تا تسلیم دا تلقین دا صبر دے چه صبر کوا حکم در اقبلتا ولا تکن کسائب الحوت ام کے گت جلد بازی کا ان کے پکا صاحب الحوت پشاند ملگری دماہی یونس علیہ السلام اذنادا چکل دا آوازو کا اللہ تو مکزوم ادے ڈکشو دغمنا لولا انت دارکو نعمتن کچر نوی مندر دلا یعنی نوی رسی دلی تا نعمت درب دد لنو بیز بالغرائی نو دیبا ارچول شعبو بالغرائی پا کلاو میدان کے وہ مضمون حالان کے دے مضموم ضعیفو دیر کمزور ہے سلوی خردی دا ماہی پا خیٹا کے تیرے کرے بدن دیر نرم شو بدن دیر نرم شو نو اللہ تعالی چې ماہی دے دریاب غاڑے تا وګورځو ماہی دے د دریاب غاڑے تا نو اللہ تعالی پہ یو زیلدار بوٹے پیژنې چې دا پنډای نه لکه تورای او کدو ودا قسم شي نو داسې قسم یو بوټه په زرغون کو اپ د پاسه خورش اپ د پاسه خو نه په مستقل سور او هغه داسې عجیب بوټه چې هغه ته انسیکټ نه راتل څه شي کله ته اندرازي نو هغه انسیکټ کلر بوټه نو انسیکټ نه راتل ځکه دته او انسیکټ لګیدل هغه ټول بکټیریا باندې نه وته ورته وایرس باندې نه وته
صحیح او یو حسای تاسو حسای وای یو حسای الله تعالی مکلف کړه ناغه بس سحر او ماقام راتلا یونس علیہ السلام له پای ورکول ځکه چې پای د کمزوري بدن د مضبوطولو لپاره څه پکار دی کیلشیم پکار دی نو کیلشیم پس کی دا چې الله تعالی کوي الله تعالی وایي زما نعمت ورته ورسېده کنه ورل نفذ بالغراء وهو مذموم نو د بکلاو میدان کې د ماهی غرزول او د ډیر کمزور نو بچ کې دینش فجتباو ربو انتخاب دو که پروردگار دو فجعله من الصالحین وی گرزو دے دنیکانونا و این یکعاد الذین کفروا اتاکیک سرا پلیننگ کیا کسان چه کفر کرے دے لیزلقونک بی ابصارهم چتا پخپل نظرونو بانے اخوئی لیزلقونک بی ابصارهم چتا نظر باز خلق وی کنا دا غی دا نظر ریزز پسڑی بانے بد اثر کئی منگو دلتا نظر لگی دلے دے سره کېدلې نظر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نظر بد نه دعا خو دلې اعوذ بالله من شر كل ما اخاف واحاذر اعوذ بالله من شر كل ما اخاف واحاذر یا که دا غرانه بس دا وای ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء دا وای دا ورد کنه دا وظیفه کنه یعنی که معصوم تا یا چاته گویا نظر بد لګی دا تو وای و ان یکاد الذين كفروا ليزلقونك فاكتبوا ربه فجعلوا من الصالحين دا درې آیات اخیری لیزلقونک بابصارهم چې وخیتا پس نظرونو خپلو لما سمعوا الذکر چې کله دوی واوري د قران ويقولون دوی وینه لمجنون چې دی لیونه دی وما هو الا ذکر للعالمین ان دا قران مگر ریمایندر د مخلوقات لپاره نو خلاصه سوره قلم خدای په قسم وای چې تن لیونه او د تا د پر ریواړو عظیم دی دشمن دے دا بد صفات حامل دا مشرکین و عمل بالعاقبت تباہ و برباد دوی سر پخپل شرک بانے اس دلیل نشتا خود صبر کوا تلے ونے نہیں بلکہ ریمائنڈر ورکون